আকাশ টিভি অনলাইন, দি সেন্টার অফ হেলদি কালচার, সুস্থ সংস্কৃতির প্রাণ কেন্দ্র। আকাশ টিভি অনলাইন, দি সেন্টার অফ হেলদি কালচার, সুস্থ সংস্কৃতির প্রাণ কেন্দ্র। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকের রাতটা কি বৃহস্পতিবার রাত না? বৃহস্পতিবার রাতের একটা ফজিলত আছে। ফজিলত হলো প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে এবং সোমবার রাতে, এই দুই রাতে বান্দার আমল আল্লাহর কাছে পেশ করা হয়। আল্লাহ বান্দার আমল দেখে খুশি হন। সুতরাং আজকের রাতটা একটা ফজিলতের রাত, বরকতের রাত। আমরা বসে থাকবো, দিনের কথা শুনবো, ফেরেশতারা রিপোর্ট পৌঁছাবে যে তোমার বান্দারা দিনে বসে বসে দিনের কথা শুনতেছে। আল্লাহর কাছে একটা ভালো রিপোর্ট যাবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করেন। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله
حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لمن قدر خيرا وخبالا الحمد لمن قدر خيرا وخبالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا فرد صمد عن صفة الخلق بريء فرد صمد عن صفة الخلق بريء رب أزلي خلق الخلق كمالا رب أزلي خلق الخلق كمالا لا ضد ولا ند ولا حد لمولى لا ضد ولا ند ولا حد لمولى الآن كما كان ولم يلق سوالا الآن كما كان ولم يلق سوالا لا شبه ولا كفو ولا وقت زمانا لا شبه ولا كفو ولا وقت زمانا لا ولد ولا والد لا عم وخالا لا ولد ولا والد لا عم وخالا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم तकबीर में कलिमा में नमाज़ों में अज़ा में तकबीर में कलिमा में नमाज़ों में अज़ा में है नाम इलाही से मिला नाम मुहम्मद है नाम इलाही से मिला नाम मुहम्मद फरमाते आदम को मुझे खुल्द तोरी में फरमाते आदम को मुझे खुल्द तोरी में लिखा हुआ तो बाब मिला नाम मुहम्मद लिखा हुआ तो बाब मिला नाम मुहम्मद है मीम में महबूब मतलब का इशारा है मीम में महबूब मतलब का इशारा फिर क्यों न महबूब खुदा नाम मुहम्मद फिर क्यों न महबूब खुदा नाम मुहम्मद महबूब खुदा सल्ली अला नाम मुहम्मद महबूब खुदा सल्ली अला नाम मुहम्मद आंखों का दिया दिल का जिला नाम मुहम्मद आंखों का दिया दिल का जिला नाम मुहम्मद हर वक्त मेरे खुशबू तेरे एहसास होती हर वक्त मेरे खुशबू तेरे एहसास होती मगर तुमसे मुलाकात की सआदत नहीं हुई मगर तुमसे मुलाकात की सआदत नहीं हुई मैं दूर हो मजबूर हो ऐ सैयद आलम
मैं दूर हो मजबूर हो ऐ सैयद आलम, दीदार दिखाते नहीं आवाज सुना दो, दीदार दिखाते नहीं आवाज सुना दो। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तालिमुल कुरान एकाडेमियार उद्योगे आयोजित षष्ठ बार्षिक ওয়াজ ও দোয়া মাহফিল, মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন মুরব্বী আলহাজ মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা সাহেব, আজকের মাহফিলে আমন্ত্রিত মুআজ্জাজ মুকাররম হযরত উলামায়ে কেরাম, সম্মুখপানে সমবেত দিনদার ইমানদার মোমেন মুসলমান ভাই বন্ধুগণ, পর্দার আড়ালে বসে বসে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছেন আমার সম্মানিত মা ও বোনেরা, বিশ্বজাহানের মালিক বিশ্ব প্রতিপালকের বিশ্ব দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকর এবং সুজুদ আদায় করছি, যিনি আমাদেরকে দয়া করে মায়া করে ভালোবেসে দিনের মোহাব্বতে আল্লাহ এবং তার রাসূলের ভালোবাসায় আল্লাহর কোরআনের মাহফিলে, নবীর হাদিসের মাহফিলে, উলামাদের মজলিসে, জান্নাতের টুকরা বাগানে আসার বসার, কথা বলার এবং কথা শোনার তৌফিক দান করেছেন। সেজন্য রব্বে কারিমের দরবারে প্রথমে শুকর আদায় করে নিচ্ছি। সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ। রব্বানা লাকাল হামদ হামদান কাসীরান তাইয়িবান মুবারাকান ফীহি, ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিকা। লক্ষ কোটি দুরূদ এবং সালাম পেশ করছি বিশ্ব মানবতার মুক্তির কাণ্ডারি, শান্তির দিশারি, বিশ্ব নবী, শ্রেষ্ঠ নবী, শেষ নবী, রহমতের নবী, হেদায়েতের নবী, নবী ও সাকালাইন, সাইয়্যিদুল কাউনাইন, সাইয়্যিদুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন, খাতামুন নবিয়্যিন, শফিউল মুজনিবিন, রাহমাতুল লিল আলামিন, হাবিবে কিবরিয়া, আশরাফুল আম্বিয়া, ইমামুল আতকিয়া, সরওয়ারে কায়নাত, আশরাফুল মাওজুদাত, আফতাবে নবুওয়াত, आकाए नामदार, मदीना का ताजदार, साक़िउल कौसर, अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर प्रति, जार उम्मत होते पेरे आमरा अत्यंत आनंदित, आह्लादित एवं गर्वित। मोहतरम हाजिरिन, हादिसे एसेছে যে মজলিসে আল্লাহ তাআলার শানে দুরূদ জিকির হয় না এবং তার প্রিয় নবীর শানে দুরূদ হয় না, সে মজলিসটি কিয়ামতের দিন আফসোসের কারণ হয়। এইজন্য আমরা আলোচনার শুরুতেই রব্বে কারিমের জিকির করে নিলাম এবং তার নবীর শানে দুরূদ পাঠ করে নিলাম। এখন আমরা আলোচনায় প্রবেশ করব। মুহতারাম হাজিরিন, আমি কিছু কথা বলার উদ্দেশ্যে মহাগ্রন্থ আল কোরআনের প্রসিদ্ধ সূরা সূরাতুর রহমান থেকে 4 খানা আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি এবং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য হাদিস থেকে পরিচিত প্রসিদ্ধ একটা হাদিস পাঠ করেছি। আল্লাহ তাআলা যদি তৌফিক দান করে তাহলে তেলাওয়াতকৃত আয়াত এবং হাদিসকে সামনে রেখে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু কথা বলার ইচ্ছা করেছি। আমা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ। মুহতারাম হাজিরিন, সূরাতুর রহমান কোরআনের একটা প্রসিদ্ধ সূরা। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সূরাটাকে আরুসুল কোরআন, কোরআনের নববধূ বলেছেন। নববধূ, আরুস শব্দের অর্থ হলো নববধূ। নববধূকে সাজানো হয়, মেকআপ করে সাজানো হয়, নতুন পোশাক পরে সাজানো হয়, তখন নববধূর সুন্দর হয়ে যায়, কালো মানুষও সুন্দর হয়ে যায়। নবীজি সূরাতুর রহমানকে আরুসুল কোরআন বলেছেন, মানে কোরআনের সৌন্দর্য।
সূরাতুর রহমান এটা কোরআনের সৌন্দর্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিয়ামতের দিন যারা জান্নাতে যাবে তাদেরকে আল্লাহ নিজে সূরাতুর রহমান তেলাওয়াত করে শোনাবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আল্লাহর কণ্ঠে আল্লাহর জবানে সূরাতুর রহমান শোনার তৌফিক দান করুন, বলেন আমিন। মুহতারাম হাজিরিন, এই সূরার মধ্যে আল্লাহ তাআলা তার নিয়ামতের কথা বলেছেন। কিসের কথা? নিয়ামতের কথা বলেছেন। আল্লাহ তার রহমানের পরিচয় তুলে ধরেছেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সমাজ আবির্ভূত হয়েছিলেন সেই সমাজের মানুষ ছিল মুশরিক, আল্লাহর সাথে শিরিক করত। তার বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন, একত্ববাদের দাওয়াত দিলেন। এরপরে যখন কোরআনের আয়াত নাজিল হলো, কুলিদুল্লাহ আবিদুর রহমান, যার অর্থ হলো হে নবী আপনি মানুষকে বলুন তোমরা আল্লাহকে ডাকো অথবা রহমানকে ডাকো, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো অথবা রহমানের ইবাদত করো। কাফেররা তখন বলা বলি শুরু করে দিল, এতদিন মুহাম্মদ এক আল্লাহর ইবাদতের কথা বলতো, এখন শুনি রহমানের ইবাদতের কথা বলে, তাহলে মুহাম্মদের খোদা কি দুইজন? একজন আল্লাহ আর একজন রহমান? মানির রহমান, রহমানকে আমরা তো চিনি না। কাফেররা, মক্কার কাফেররা আল্লাহকে চিনত, তারা আল্লাহকে জানতো, এমনকি তারা আল্লাহকে বিশ্বাসও করত। আল্লাহর ক্ষমতায় তারা বিশ্বাসী ছিল, আল্লাহ সার্বভৌমত্বের মালিক এই কথা তারা বিশ্বাস করত। কোরআনের বহু সূরার মধ্যে আল্লাহ তাআলা কাফেরদের এই বিশ্বাসের কথা বলেছেন। ওয়ালা ইন সাআলতাহুম মান খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, হে নবী যদি আপনি কাফেরদেরকে জিজ্ঞেস করেন আসমান জমিন কে সৃষ্টি করেছে, লা ইয়াকুলুন্নাল্লাহ, এরা আমার কথা বলবে, বলবে আল্লাহ সৃষ্টি করেছে। তো মক্কার কাফেররা আল্লাহকে চিনত, মানত, আল্লাহকে বিশ্বাস করত, কিন্তু আবার আল্লাহর সাথে শিরিক করত, দেবতার পূজা করত। দেবতার পূজা করে শিরিক করে, এই শিরিক মিশ্রিত ইবাদত আল্লাহ কবুল করেন না। এই জন্য এই পৃথিবীতে আম্বিয়া আলাইহিস সালাম এসেছেন মানুষকে নিরেট খালেস তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার জন্য। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কাফেরদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন, তোমরা যে আল্লাহকে মানো, যে আল্লাহকে বিশ্বাস করো, সেই আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে কাউকে শরীক করা যাবে না, তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু যখন আল্লাহ তাআলা আবার আয়াত নাযিল করে বলে দিলেন যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো অথবা রহমানের ইবাদত করো, তখন তারা প্রশ্ন করলো, তাহলে এতদিন মুহাম্মদ আল্লাহর এক আল্লাহর ইবাদতের কথা বলতো, এখন আবার রহমানের ইবাদতের কথা বলে, তাহলে মুহাম্মদের খোদা কি দুইজন হয়ে গেল? একজন আল্লাহ আর একজন রহমান? কাফেরদের এই প্রশ্নটাকে বুঝতে পেরেছেন? কাফেরদের এই প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরাতুর রহমান নাজিল করে রহমানের পরিচয় দিয়েছেন। কাফেররা বলল মানির রহমান, মানির রহমান, রহমান আবার কে? আমরা তো রহমানকে চিনি না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরাতুর রহমান নাজিল করে রহমানের পরিচয় দিয়েছেন। রহমানকে চিনো না, অথচ রহমানের দয়ায় দুনিয়াতে বেঁচে আসো, রহমানের রিজিক খেয়ে বেঁচে আসো, রহমানের দয়ায় অগণিত নিয়ামত পেয়ে বেঁচে আসো। রহমানকে চিনো না, তাহলে রহমানের পরিচয় নিয়ে যাও। আর রহমান আল্লামাল কুরআন খালাকাল ইনসান আল্লামাহুল বায়ান। রহমান তিনি, আল্লামাল কুরআন, কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন যিনি। খালাকাল ইনসান, রহমান তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন যিনি। আল্লামাহুল বায়ান, রহমান তিনি মানুষকে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন যিনি। প্রতিটা আয়াত আয়াত রহমানের পরিচয়। রহমান কে? আর রহমান, রহমান হলেন আল্লামাল কুরআন, ওই সত্তা যিনি মানুষকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন। খালাকাল ইনসান, মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লামাহুল বায়ান, মানুষকে বয়ান শিক্ষা দিয়েছেন। বয়ান মানে কি?
কথা বলা। মানুষ একমাত্র কথা বলতে পারে পৃথিবীতে, অন্য কোনো প্রাণী কথা বলতে পারে না। এই যে বাক শক্তি, কথা বলার শক্তি দিয়েছেন, এটা কি দয়া নয়? এটা দয়া। এই কথা বলার শক্তি দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা, আমাদেরকে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন, বিবেক দিয়েছেন, জবান দিয়েছেন। কেন? যাতে রহমানের জিকির করি, রহমানের পবিত্র নাম আমরা যাতে জপি, এই জন্য আল্লাহ তাআলা জবান দিয়েছেন। প্রতিটা আয়াতে আয়াতে আল্লাহ তাআলা রহমানের পরিচয় তুলে ধরেছেন। রহমান আর রহমান দয়াময়। রহমান শব্দের অর্থ হলো কি? দয়ালু। রহমান শব্দের অর্থ কি? দয়ালু, মেহেরবান। তবে সাধারণ দয়ালু না, অতি দয়ালু, পরম দয়ালু, পরম করুণাময়। এমন দয়ালু, যে দয়ালু কোনো মানুষ হইতে পারে না। তাফসীরের কিতাবের মধ্যে রহমানের অর্থ লেখা হয়েছে, রহমান মানে দয়ালু, রহিম মানেও দয়ালু, দুইটার মধ্যে পার্থক্য লেখা হয়েছে। রহমান এমন দয়ালুকে বলে যে আপন পর শত্রু মিত্র সবার প্রতি দয়া করে। আর রহিম এমন দয়ালুকে বলে যিনি শুধু আপন জনের উপর দয়া করেন, শত্রুর উপর দয়া করেন না, তাকে বলা হয় রহিম। আল্লাহ রহমানও আবার রহিমও। কারণ আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে যারা আল্লাহকে মানে না, কাফের বেঈমান, এদের প্রতি আল্লাহর দয়া আছে না নাই? এই পৃথিবীতে যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে, আল্লাহর সাথে যারা শিরিক করে, এদের প্রতিও আল্লাহ তাআলার দয়া কম না বেশি? এত দয়া করেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। মুমিনরা যে নদীর মাছ খায়, কাফেররাও সেই নদীর মাছ খেতে পারে, কোনো বাধা নিষেধ নাই। মুমিনরা যে গাছের ফল খায়, কাফেরদের জন্য কোনো বাধা নিষেধ নাই, তারাও সেই গাছের ফল খায়। মুমিনদেরকে আল্লাহ তাআলা দুইটা চক্ষু দিয়েছেন, কাফেরদেরকেও দুইটা চক্ষু দিয়েছেন। মুমিনদেরকে আল্লাহ তাআলা দুইটা কিডনি দিয়েছেন, কাফেরদেরকেও দুইটা কিডনি দিয়েছেন। কোনো ব্যবধান করেন নাই, কারণ তার নাম হলো রহমান। মুমিনদেরকে যেরকম আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে ক্ষমতা দিয়েছেন, আল্লাহ তাআলা কাফেরদেরকেও দুনিয়াতে ক্ষমতা দিয়েছেন, রাজত্ব দিয়েছেন। ফেরাউন নিজেকে খোদা দাবি করলো, আনা রব্বুকুমুল আলা, নিজেকে বড় রব দাবি করলো। সেই খোদাদ্রোহী ফেরাউনকেও আল্লাহ তাআলা ক্ষমতা দিয়েছেন, কারণ আল্লাহ তাআলার নাম হলো রহমান। নমরুদ পুরা পৃথিবী শাসন করেছে, কিন্তু নমরুদও নিজেকে খোদা দাবি করলো। কেন আল্লাহ নমরুদকে ক্ষমতা দিলেন? কেন আল্লাহ ফেরাউনকে ক্ষমতা দিলেন? কারণ আল্লাহ তাআলার নাম হলো রহমান। দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা কাফেরদের প্রতি দয়া করেছেন, কিন্তু আখিরাতে কাফেরদের প্রতি কোনো দয়া করবেন না। আখিরাতে শুধু মুমিনদের প্রতি আল্লাহর দয়া থাকবে। সুতরাং আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে রহমান, আর আখিরাতে হবেন রহিম। আল্লাহ তাআলা রহমানুদ দুনিয়া ও রহিমুল আখিরা। আখিরাতে আল্লাহ রহিম, কারণ কাফেরদের কোনো খাওয়া নাই। দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা কাফেরদেরকেও খেতে দিয়েছেন, কারণ এই দুনিয়াটা আল্লাহর কাছে কোনো দাম নাই। দুনিয়ার কোনো দাম আছে? আমাদের কাছে দাম থাকতে পারে, আমরা দুনিয়ার জন্য পাগল, কিন্তু আল্লাহর কাছে দুনিয়ার কোনো দাম নাই, 4 পয়সার দাম নাই। আল্লাহ নবী হাদিসের মধ্যে ঘোষণা করেছেন, লাউ কানাতিদ দুনিয়া তাদিলু ইনদাল্লাহি জানাহা বাউদাতিন। এই পৃথিবীটা যদি আল্লাহর কাছে একটা মশার ডানা পরিমাণ মূল্য থাকতো, মশার ডানা, নবীজির তুলনাটা কত তুচ্ছ জিনিসের সাথে করেছেন, যে এই পৃথিবীটা যদি আল্লাহর কাছে একটা মশার ডানা পরিমাণ মূল্য হতো, মা সাকা কাফিরান শারবাতান মা, কোন কাফেরকে এই পৃথিবী থেকে 1 গ্লাস পানি খাওয়ার সুযোগ দিতেন না। দুনিয়ার দাম নাই, মূল্য নাই, কাফেরদেরকে সুযোগ দিচ্ছেন, খা, দুনিয়াতেই তো খাবে, আখিরাতে কাফেরদের কোনো খাওয়া আছে? কোনো খাওয়া নাই। রহমান এমন দয়ালুকে বলে যিনি আপন পর শত্রু মিত্র সবার প্রতি দয়া করেন। আর রহিম এমন দয়ালুকে বলে যিনি শুধু আপন জনের প্রতি দয়া করেন। আল্লাহ রহমানও আবার রহিমও। আল্লাহ তাআলার নাম রহমান, আল্লাহ তাআলার নাম গুণবাচক নাম। আল্লাহ তাআলার গুণবাচক অনেকগুলো নাম আছে না নাই? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে হাকিমে বলেছেন,
ওয়ালিল্লাহিল আসমাউল হুসনা ফাদউহু বিহা। আল্লাহ তাআলার সুন্দর সুন্দর গুণবাচক অনেকগুলো নাম আছে, তোমরা ওই নামগুলো ধরে ধরে আল্লাহকে ডাকো। আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ এই কথা বললে যেরকম আল্লাহ শুনবেন, ইয়া রহমান বললো আল্লাহ শুনবেন, ইয়া খালিক বললো শুনবেন, ইয়া রাজ্জাক বললো শুনবেন। আল্লাহ সুন্দর সুন্দর নামগুলো নিয়ে আল্লাহকে ডাকার কথা আল্লাহ বলেছেন। আল্লাহ তাআলার কয়টা নাম? 99টা নাম। এটা হলো প্রসিদ্ধ কথা, কিন্তু অপ্রসিদ্ধ কথা হলো আল্লাহ তাআলার 10,000 নাম আছে। আর প্রসিদ্ধ হাদিস যেটা, সেই হাদিসে 99টার কথা এসেছে। বুখারী শরীফের হাদিসে এসেছে, ইন্না লিল্লাহি তাআলা 99 ইসমান মিয়াতান গায়রা ওয়াহিদা। আল্লাহ তাআলার একে কম 99টা নাম আছে। মান আহসাহা দাখালাল জান্নাহ। এই নামগুলো যে মুখস্থ করবে সে আল্লাহর জান্নাতে প্রবেশ করবে। কত বরকতি নাম! মালিকের নাম মুখস্থ করলেই মালিককে জান্নাতে দেয়া দিবে। মালিকের নাম মুখস্থ করলে সে আমার নাম মুখস্থ করেছে। নাম মুখস্থ করা এটাও তো মালিকের মহব্বতের একটা আলামত। যার মহব্বত আছে সেই তো মালিকের নাম মুখস্থ করে। তো নবীজি বলেছেন আল্লাহর নাম মুখস্থ করলে সে জান্নাতে যাবে। আল্লাহ 99টা নাম মুখস্থ করা কি অসম্ভব? আমি যদি এখানে বক্তব্যের ছেলেদেরকে জিজ্ঞেস করি, দেখবেন 99 নাম বলে দিবি। কারণ মাদ্রাসায় একেবারে যারা শিশু শ্রেণীর, এদেরকেও আল্লাহ 99 নাম মুখস্থ করানো হয়। কারণ মাদ্রাসা শিক্ষাটা হলো ঐশী শিক্ষা, আল্লাহর পক্ষ থেকে আনিত শিক্ষা। এই শিক্ষার দ্বারা রবের সাথে পরিচয় হয়। কার সাথে পরিচয় হয়? মালিকের সাথে পরিচয় হয়। কোরআনের প্রথম শব্দই হলো ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক। পড়ো তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। ওই সময়ও পড়ালেখা ছিল। যখন নবীজি দুনিয়াতে এসেছিলেন তখনও পড়ালেখা ছিল। বড় বড় সাহিত্যিক ছিলেন, কবি ছিলেন। কবিরা কবিতা লেখে আবার দেয়ালে টানিয়ে রাখতো আর চ্যালেঞ্জ করতো, আমার এই কবিতার চাইতে আরো ভালো কবিতা কে বানাইতে পারে। এরকম কবিতার প্রতিযোগিতা চলতো, কাব্য চর্চা হইতো, শিক্ষা ছিল, লেখাপড়া ছিল। কিন্তু ওই শিক্ষা দ্বারা মালিককে তারা চিনত না, মালিকের সাথে পরিচয় ছিল না। যেই কারণে আল্লাহ নবীকে আল্লাহ তাআলা প্রথম নির্দেশ দিয়েছেন, ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক। পড়ো তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। এইটা হলো কোরআনের প্রথম শব্দ, আল্লাহ তাআলার প্রথম শব্দ। ইসলামের প্রথম ঘোষণা হলো পড়ো তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। ইসলামের প্রথম ঘোষণা তো তাওহীদের ঘোষণা হইতে পারত, আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা হইতে পারত, কিন্তু না, আল্লাহ তাওহীদের ঘোষণা ইসলামের প্রথম ঘোষণা নয়। ইসলামের ঘোষণা তো রিসালাতের ঘোষণা হইতে পারত, নবুয়তের স্বীকৃতির ঘোষণা হইতে পারত, কিন্তু ইসলামের প্রথম ঘোষণা নবুয়তের স্বীকৃতির ঘোষণা নয়। ইসলামের প্রথম কথা তো ইবাদতের কথা হইতে পারত, ইবাদতের কথাও নয়। ইসলামের প্রথম ঘোষণা কোনটা? রিড, পড়ো। কোন পড়া পড়বে? ওই পড়াটা পড়ো যে পড়ার দ্বারা তুমি মালিককে চিনবে, তোমার রবের সাথে পরিচয় হবে। কারণ মানুষ যখন রবকে চিনে না, মালিক চিনে না, তখন মালিকের নাফরমানি করতে তার বিবেক বাধা দেয় না, ঠিক কিনা? মালিককে চিনে না, তাহলে সে তো মালিকের নাফরমানি করবেই, মালিকের সাথে পরিচয়ই নাই। এই কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, ওয়ালা তাকুনু কাল্লাযীনা নাসুল্লাহা ফাআনসাহুম আনফুসাহুম উলাইকা হুমুল ফাসিকুন। রব্বুল আলামিন বলেন, তোমরা ওই সমস্ত মানুষের মতো হয়ো না। ওয়ালা তাকুনু কাল্লাযীনা নাসুল্লাহ, তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে, মালিককে যারা ভুলে গিয়েছে তাদের মতো হয়ো না। কারণ মালিককে ভুলে গেলে মানুষ নিজেকেও ভুলে যায়। সে যে আশরাফুল মাখলুকাত, সৃষ্টির সেরা, এটাও সে ভুলে যায়। আল্লাহ বলেন তোমরা তাদের মতো হয়ো না, নাসুল্লাহ, যারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে। এই জন্য মালিককে চিনার জন্য কোরআন এসেছে। কোরআন বলছে পড়ো তোমার প্রভুর নামে
তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। এই যে পড়ালেখার ঘোষণার কথা আসলো, এটা কোন পড়া? ওই পড়া, যে পড়ার দ্বারা মালিককে চেনা যায়। সুতরাং মালিকের সুন্দর সুন্দর নাম কুরআনের মধ্যে আল্লাহ বলেছেন, আমার সুন্দর সুন্দর নাম আছে, নামগুলো নিয়ে ডাকো। আমাদের মাদ্রাসার মক্তবের ছেলেরা তাদের প্রথম পড়ার মধ্যে মালিকের নামগুলো দিলের মধ্যে ঢুকায় দেওয়া হয়। এক বৈঠকে মালিকের ৯৯টা নাম তারা বলতে পারে। মালিকের নাম মুখস্থ করা সম্ভব না অসম্ভব? হাদিসের মধ্যে নবীজি বলেছেন, এই যে মালিকের নাম একসাথে হাদিসে এসেছে, হুয়াল্লাহুল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়ার রহমানুর রহিম, আল মালিকুল কুদ্দুসুস সালামুল মুমিনুল মুহাইমিনুল আজিজুল জব্বারুল মুতাকাব্বির, আল খালিকুল বারিউল মুসাব্বিরুল গফফারুল কাহ্হারুল ওয়াহ্হাবুর রাজ্জাকুল ফাত্তাহুল আলিম, আল কাবিদুল বাসিতুল খাফিদুর রাফিউল মুইজ্জুল মুদিল্লুস সামিউল বাসির, আল হাকামুল আদলুল লতীফুল খবীরুল হালিমুল আযীমুল গফুরুশ শাকুরুল আলিয়্যুল কবীর, আল হাফিজুল মুকীতুল হাসিবুল জলিলুল করিমুর রকিবুল মুজিবুল ওয়াসি', আল হাকীমুল ওয়াদুদুল মাজিদুল বাঈসুশ শাহীদুল হকুল ওয়াকিল, আল কবিয়্যুল মাতিনুল ওয়ালিয়্যুল হামিদুল মুহসিল মুবদিউল মুঈদুল মুহয়িল মুমীতুল হাইয়ুল কাইয়্যুম, আল ওয়াজিদুল মাজিদুল ওয়াহিদুল আহাদুস সামাদুল কাদিরুল মুকতাদির, আল মুকদ্দিমুল মুআখিরুল আউয়ালুল আখিরুল যাহিরুল বাতিন, আল ওয়ালিল মুতআলিল বাররুত তাওয়াবুল মুনতাকিম, আল আফুর রাউফ মালিকুল মুলকি যুল জালালি ওয়াল ইকরাম, আল মুকসিতুল জামিউল গনিয়্যুল মুগনিল মানিউদ দারুন নাফিউন নূরুল হাদিল বাদি', আল বাকিল ওয়ারিসুর রশিদুস সাবুর। এই যে ৯৯টা নাম বললাম, প্রত্যেকটা নামের আলাদা আলাদা ফজিলত আছে। এই যে ৯৯টা নাম বললাম, প্রত্যেকটা নামের কি আলাদা আলাদা ফজিলত আছে। এর মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দ প্রিয় নাম হলো রহমান। কারণ এই নামের অর্থ হলো অতি দয়ালু। আল্লাহ তাআলার দয়া আছে, আল্লাহ তাআলার রাগও আছে। আল্লাহর নাম যেরকম রহমান, আল্লাহ তাআলার নাম হলো জব্বার, আল্লাহর নাম হলো কাহার, আল্লাহর নাম হলো আজিজ। এই নামগুলো হলো আল্লাহ তাআলার রাগের সিফত। আল্লাহর রাগও আছে, আল্লাহ তাআলার দয়াও আছে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার রাগের চাইতে দয়া বেশি। আল্লাহর রাগ বেশি না দয়া বেশি? আল্লাহর দয়া বেশি। এই জন্য আল্লাহ তাআলা যখন শয়তানের উপর রাগ হইলেন, আমি তোকে বললাম সেজদা করতে, তুই সেজদা করলে না, আমার সাথে যুক্তি দেখাস, আনা খায়রু মিনহু, আমি আদম থেকে উত্তম, আমার সাথে যুক্তি দেখাস। আল্লাহ রাগ করে বলে, যা জান্নাত থেকে বের হয়ে যা, ফাখরুজ ফাইন্নাকা রাজিম, বের হয়ে যা, তুই অভিশপ্ত। এটা আল্লাহ রাগের সাথে বলছেন না? রাগের সাথে বলছেন। কিন্তু শয়তানের ইলম ছিল, শয়তানের ইলম ছিল, অনেক ইলম ছিল। শয়তান জানে যে আল্লাহ রাগের চাইতে দয়া বেশি। এই জন্য রাগের মুহূর্ত শয়তান আল্লাহর কাছে চাইছে। কি চাইছে? যে আল্লাহ, আমি তো এতদিন তোমার ইবাদত করেছি, তাহলে এই ইবাদতের বিনিময় হিসাবে আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত হায়াত দিয়ে দেন। আর একটা চাইছে কি, আমি যেন মানুষের রগে রগে চলতে পারি, বনি আদমের রগে রগে যাতে চলতে পারি, এই ক্ষমতাটাও দিয়ে দেন। আল্লাহ বলেন, ইন্নাকা মিনাল মুনজিরিন, যা মঞ্জুর করা হলো, দেওয়া হলো। রাগের মুহূর্তে শয়তানের উপর আল্লাহ যখন রাগ করলেন, সেই মুহূর্তে আল্লাহ শয়তানকে দিয়েছেন কি দেন নাই? হাদিসে কুদসিতে এসেছে, ইন্না রাহমাতি সাবাকাত আলা গাদাবি, আমার রাগের আগে আমার রহমত থাকে। আমার রাগ এর আগে আগে আমার রহমত। একজন মানুষ গুনাহ করে, সে পাপ করে, আমি তার উপর রাগ হয়ে যায়, কিন্তু সে যখন আমার কাছে মাফ চায়, আমার তখন রাগ থাকে না। আমার রহমতের দরিয়ার মধ্যে ঢেউ উঠে যায়, ঢেউ উঠে যায়, তখন আমি বান্দাকে মাফ করে দিই। বলে সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলার এত দয়া, এত দয়া। হাদিসের মধ্যে এসেছে, দয়া জিনিসটাকে আল্লাহ তাআলা 100 ভাগের মধ্যে আল্লাহর কাছে 99 ভাগ দয়া আল্লাহ নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। আর 1 ভাগ দয়া আল্লাহ তাআলা এই পৃথিবীর সমস্ত মাখলুকের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছেন। 100 ভাগ দয়ার 1 ভাগ দয়া আল্লাহ সব মাখলুকের মধ্যে
ভাগ করে দিয়েছেন, বন্টন করে দিয়েছেন। আমাদের মধ্যে দয়া আছে না? পশুদের মধ্যে দয়া আছে না? কুকুরের মধ্যে দয়া আছে না? বাঘ যে হিংস্র, বাঘের ভিতরে দয়া আছে। বাঘ তো বাঘের বাচ্চার প্রতি আক্রমণ করে না। এই যে বনের হিংস্র প্রাণী, জঙ্গলের হিংস্র প্রাণীদের ভিতরেও দয়া আছে, পশুদের মধ্যেও দয়া আছে, পাখিদের মধ্যেও দয়া আছে, মানুষের মধ্যেও দয়া আছে। এই দয়া আল্লাহ তাআলার রহমতের এক ভাগের কিঞ্চিত পেয়েছে। এই কারণে মানুষ মানুষের প্রতি দয়া করে, মা তার সন্তানের প্রতি দয়া করে, বাবা তার সন্তানের প্রতি দয়া করে, প্রাণীরাও তাদের বাচ্চা কাচ্চাদের প্রতি দয়া করে। আল্লাহ তাআলার রহমতের এক ভাগের কিঞ্চিত তারা পেয়েছে। আর আল্লাহর কাছে কয় ভাগ আল্লাহ রেখে দিয়েছেন? কয় ভাগ? 99 ভাগ। সুতরাং আল্লাহ হলেন কি? রহমান, অতি দয়ালু। এখন তো আমাদের দেশে কি আছে? দয়াল বাবা আছে, আছে না নাই? বাবা রেখে কি? দয়াল বাবা। বাবা কি দয়া করব, তা সে নিজেই আনাফসে আনাফসে জপতে থাকে। কিয়ামতের দিন সবাই কি আনাফসে আনাফসে জপতে থাকবে। দুনিয়া তো দয়া নাই, আখিরাতে কি দয়া করবে? দয়াল বাবা না দয়াল আল্লাহ? কাজে দয়াল বাবা না, বলতে হবে কি? দয়াল আল্লাহ। আমার দয়াল আল্লাহ, আমি তোমায় ভালোবাসি। আল্লাহর প্রতি আমাদের ভালোবাসা আছে না নাই? যে যাকে ভালোবাসবে তার ভালোবাসার কথা সে বলবে। আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি, এটা বলতে কি কোনো শরম আছে? আল্লাহরে ভালোবাসি, মালিককে ভালোবাসি, সেই ভালোবাসার কথা বলতে কোনো শরম আছে? তাহলে বলেন, আমার দয়াল আল্লাহ, আমি তোমায়, এটা শর্মাইতেছে, চিরদিন তোমার দয়ায় তোমার মায়ায় অদম আমি বেঁচে আছি। দয়াল আল্লাহ, আমি তোমায়। আচ্ছা, মুরব্বীরা তো একটু শর্মাইতে পারে, কারণ ভালোবাসার কথা মুরব্বীরা একটু শর্মাই, যুবকরা শর্মাইবে কেন? আমার বন্ধুরা বলছিলাম, কাফেররা বলল ওমানির রহমান, রহমানকে আমরা রহমানের পরিচয় জানি না। আল্লাহ তাআলা সূরাতুর রহমান নাজিল করে রহমানের পরিচয় দিয়েছেন। রহমানকে চিনো না, তাহলে রহমানের পরিচয় নিয়ে যাও। আর রহমান আল্লামাল কুরআন, রহমান তিনি কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন, যিনি খলাকাল ইনসান, মানুষ সৃষ্টি করেছেন, যিনি আল্লামাহুল বায়ান, মানুষকে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন, তিনি কে? তিনি রহমান। তিনি কে? তিনি রহমান, দয়াল আল্লাহ। তার নাম হলো রহমান, দয়াল আল্লাহ। আল্লাহ তাআলার দয়ায় আমরা বেঁচে আছি। আল্লাহ তাআলা এত দয়ালু, এত দয়ালু। আল্লাহ তাআলার কাছে না চাইতে আল্লাহ আমাদেরকে 2টা চক্ষু দেয়া দিলেন, না চাইতে 2টা কিডনি দেয়া দিলেন, না চাইতে আল্লাহ তাআলা অজস্র নিয়ামত আমাদেরকে দিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে হাকিমে ঘোষণা করেছেন, আলাম তারাউ আন্নাল্লাহ সাখখারা লাকুম মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ ওয়া আসবাগা আলাইকুম নিআমাহু যাহিরাতাও ওয়া বাতিনা। রব্বুল আলামিন ঘোষণা করেন, বান্দা তাকাও না, আসমানের দিকে তাকাও। এই চাঁদ সূর্য তোমাদের জন্য নিয়ামত। সূর্য আলো দেয়, সেই আলোতে তোমরা উপকৃত হও। রাতের বেলা চাঁদ জ্যোৎস্না চড়ায়, সেই চাঁদের আলোতে তোমরা রাতে পথ দেখতে পাও। নক্ষত্রগুলো জল জল করে, সমুদ্রের নাবিকরা নক্ষত্র দিকে তাদের গতিপথ নির্ধারণ করে। আল্লাহ বলেন, বান্দা আসমানের দিকে তাকাও, তোমার জন্য নিয়ামত। জমিনের দিকে তাকাও, তোমার জন্য নিয়ামত। তোমার সাড়ে তেলার বটির দিকে তাকাও, মাথা থেকে নিয়ে পা পর্যন্ত আমি তোমাকে নিয়ামত দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি। ও আসবাগা আলাইকুম নিআমাহু যাহিরাতাও ওয়া বাতিনা। আল্লাহ বলেন, জাহেরি বাতিনি নিয়ামত দিয়ে আমি তোমাদেরকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি। এত নিয়ামত আমাদেরকে আল্লাহ দিয়েছেন। নিয়ামতের আলোচনা, কি পরিমাণ নিয়ামত! আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ওয়া ইন তাউদ্দু নি'মাতাল্লাহি লা তুহসুহা। বান্দা এত নিয়ামত দিলাম, এত নিয়ামত দিলাম, তোমার জীবনের শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সকল কাজকর্ম বাদ রেখে যদি আমার নিয়ামতকে গণনা করতে থাকো, তোমার জীবন শেষ হয়ে যাবে, হায়াতের আয়ু ফুরিয়ে যাবে,
কিন্তু আমার নেয়ামত গণনা করে শেষ করা যাবে না। এত নেয়ামত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন, কথা বলেন ঠিক কিনা? এই যে অজস্র নেয়ামত আল্লাহ আমাদেরকে দিলেন, এর মধ্যে যদি আমরা তুলনা করি তাহলে সবচেয়ে বড় নেয়ামত কোনটা? সবচেয়ে বড় নেয়ামত কোনটা? কত নেয়ামত আল্লাহ দিয়েছেন, এর ভিতরে সবচেয়ে বড় নেয়ামত কোনটা? সবচেয়ে বড় নেয়ামত হলো দুইটা। সবচেয়ে বড় নেয়ামত হলো একটা। এক নম্বর হলো কোরআনের নেয়ামত, আল্লাহ আমাদেরকে কোরআন দিয়েছেন। আরেকটা হলো বিশ্বনবীর নেয়ামত, আল্লাহ আমাদেরকে বিশ্বনবী দিয়েছেন। আমরা বিশ্বনবীর উম্মত হতে পেরেছি, এটা সবচেয়ে বড় নেয়ামত, কথা বলেন ঠিক কিনা? আমরা বিশ্ব গ্রন্থ আল কোরআন পেয়েছি, এটা আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বড় নেয়ামত, কথা বলেন ঠিক কিনা? এই জন্য নেয়ামতের সূরা, নেয়ামতের কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা প্রথমে বলেছেন আল্লামাল কোরআন, আর রহমান আল্লামাল কোরআন। রহমান তিনি, দয়াময় আল্লাহ তিনি। আল্লামাল কোরআন, কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন যিনি। খালাকাল ইনসান, মানুষ সৃষ্টি করেছেন যিনি। আল্লামাহুল বায়ান, বাক শক্তি দান করেছেন যিনি। এই যে বাক শক্তি, এটা একটা নিয়ামত, আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, এটা একটা নিয়ামত। কিন্তু এই নিয়ামতের আগে আল্লাহ প্রথমে বলেছেন কি? আল্লামাল কোরআন, তালিমে কোরআন, কোরআনের শিক্ষা, কোরআনের শিক্ষার নিয়ামতের কথা বলেছেন। মানুষ সৃষ্টির আগে নিয়ামত কোরআনের কথা বলেছেন। বাক শক্তির নিয়ামত বলার আগে কোরআনের নিয়ামতের কথা বলেছেন। তাহলে সবচেয়ে বড় নিয়ামত কোনটা? বুঝে থাকলে বলেন, সবচেয়ে বড় নিয়ামত কোনটা? কোরআনকে আল্লাহ সবাইকে দিয়েছেন? কোরআনের নিয়ামতকে আল্লাহ সব জাতিকে দিয়েছেন? কাদেরকে দিয়েছেন? আল্লাহ যাদেরকে পছন্দ করেছেন, মনোনীত করেছেন, তাদেরকে আল্লাহ দিয়েছেন কোরআনের নিয়ামত। কোরআনে পাকে আল্লাহ বলেছেন, কোরআনে পাকে আল্লাহ বলেছেন তুম্মা আওরাসনাল কিতাবাল্লাযীনা ইসতাফাইনা মিন ইবাদিনা। রব্বুল আলামিন ঘোষণা করেছেন, আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাদেরকে আমি পছন্দ করেছি, নির্বাচিত করেছি, তাদেরকে কোরআনের ওয়ারিস বানাইলাম। এই কোরআনের নিয়ামত আমি অন্যান্য জাতিদেরকে দেই নাই। ইহুদিদেরকে কোরআনের নিয়ামত দেই নাই, খ্রিস্টানদেরকে কোরআনের নিয়ামত দেই নাই, মুসা পয়গম্বরের উম্মতকে কোরআনের নিয়ামত দেই নাই, দাউদ পয়গম্বরের উম্মতকে কোরআনের নিয়ামত দেই নাই। আমার হাবিব বিশ্ব নবী, শ্রেষ্ঠ নবী, তাকে আমি বিশ্বগ্রন্থ, শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কোরআনের নিয়ামত দিয়েছি। কেন দিয়েছে? কারণ হলো এই নবীর উম্মতরা যাতে কোরআন তেলাওয়াত করে আখিরাতে অজস্র অডেল নেকির মালিক হইতে পারে। যাতে আমরা কোরআন তেলাওয়াত করে নেকির পাহাড় নিয়ে আল্লাহর কাছে যেতে পারি। কারণ কোরআন তেলাওয়াত করলে নেকি আছে না নাই? পৃথিবীতে এমন কোনো গ্রন্থ আছে যে গ্রন্থ একটা অক্ষর পড়লে সব পাওয়া যায়? আছে নাকি? কিন্তু কোরআনের নিয়ামত এত বড় নিয়ামত। আল্লাহ নবী বলেছেন, মান ক্বারা হারফাম মিন কিতাবিল্লাহ ফালাহু বিহি হাসানা ওয়াল হাসানাতু বিআশরি আমসালিহা লা আকুলু আলিফ লাম মিম হারফুন বাল আলিফুন হারফুন ওয়া লামুন হারফুন ওয়া মিমুন হারফুন। আল্লাহ নবী ঘোষণা করেছেন, কোরআনের একটা অক্ষর যে পড়বে তাকে 10টা নেকি দেওয়া হবে। আমি এই কথা বলি না আলিফ লাম মিম হারফুন, আলিফ লাম মিম একটা অক্ষর। নবীজি বলেন আমি এই কথা বলি না, বরং আলিফ একটা অক্ষর, লাম একটা অক্ষর, মিম একটা অক্ষর। তাহলে কয়টা হলো? 3টা অক্ষর হয়ে গেল। সুতরাং কোন বান্দা যদি পরে আলিফ লাম মিম, তাহলে কয়টা নেকি পাবে? 30টা নেকি পাবে। আলিফ লাম মিম কে আছে যে পড়তে পারে না? কোরআনকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সহজ করে দিয়েছেন। এই সূরার আগের সূরা হলো সূরাতুল কমার। সূরাতুল কমারের মধ্যে আল্লাহ তাআলা একটা কথা বারবার বলেছেন, ওয়ালাকাদ ইয়াসসারনাল কুরআনা লিযিকরি ফাহাল মিন মুদ্দাকির। আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি, সুতরাং আসেনি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী। এই সূরার আগের সূরা হলো সূরাতুল কমর।
সূরাতুল কমরের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলেছেন আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি। এই যে আলিফ লাম মিম কে না পারবে, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম কে না পড়বে, সূরা ফাতিহা মানুষ যদি শিখতে চায় কে না শিখতে পারবে। শিখতে চাইলে শিক্ষা করা সহজ, আর যদি শিখতে না চায় তাহলে তো বাংলা অক্ষর সর সরা এগুলো শিখতে পারবে না, এবিসিডিও শিখতে পারবে না। শিক্ষার নিয়ত থাকতে হবে। আল্লাহ বলেন বান্দা আমি কোরআনকে সহজ করে দিলাম। কোরআন যে সহজ এটার বাস্তব নমুনা হলো আমাদের দেশের ছোট্ট ছোট্ট কোরআনের পাখিরা, যাদের বয়স এখনো 15 হয় নাই, 10 বা 12, 8 কারো 8 বছর, 7 বছর, 9 বছর, 11-12 বছরের ছেলে এখনো পর্যন্ত নিজের বুঝটা বুঝে নাই, পোশাক পরতে পারে না, মা খাওয়াইয়া দেয়, একা একা খেতেও পারে না, পেশাব পায়খানা করতে পারে না, এমন সন্তানরাও কোরআনের হাফেজ হয় কি হয় না? তাহলে বোঝা গেল আল্লাহ তাআলা তার এই কোরআনকে এই মানুষের জন্য, উম্মতের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। মুসা পয়গম্বরের উপর কোন কিতাব নাজিল হয়েছিল? মুসা আলাইহিস সালামের উপর তাওরাত কিতাব নাজিল হয়েছিল। তাওরাতের কোনো হাফেজ ছিল না। তাওরাতের হাফেজ ছিলেন একমাত্র হযরত উযায়ের আলাইহিস সালাম। উযায়ের আলাইহিস সালাম তিনিও পয়গম্বর, তিনি তাওরাতের হাফেজ ছিলেন। পরে ইহুদিরা উযারকে বলল যে উযার তাওরাতের হাফেজ হয়ে গেছে, তাহলে উযার আল্লাহর ছেলে ছাড়া আর কেউ না। নাউজুবিল্লাহ। তাওরাতের হাফেজ উযার আলাইহিস সালাম তাওরাত কিতাব মুখস্থ করলো, ইহুদিরা বলল উযার আল্লাহর পুত্র। নাউজুবিল্লাহ বলেন। তাওরাত মুখস্থ করার কারণে উযার যদি আল্লাহর পুত্র হয়ে যায় তাহলে লক্ষ লক্ষ হাফেজে কোরআন এরা কি হবে? আল্লাহর কোন পুত্র আছে? আল্লাহর কোন ছেলে মেয়ে আছে? বিবি আছে? লা শারীকা লাহ। আল্লাহর কোন শরীক? আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়। বলেন এক। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ। সূরাতুল ইখলাসে আল্লাহ তার পরিচয় দিয়েছেন আল্লাহু আহাদ, আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়। আল্লাহুস সামাদ, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, কারো মুখাপেক্ষী না। আল্লাহুস সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ, আল্লাহ নিজেও জন্ম দেন নাই, কারো ঘর থেকে জন্মগ্রহণ করেন নাই, তার সন্তান নাই, তার মা নাই, তার বাবা নাই, তার বিবি নাই। লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ। আর আল্লাহর সমকক্ষ এই পৃথিবীতে কোনো কিছুই নেই, ঠিক না? তাহলে আল্লাহ তাআলা উযার আলাইহিস সালামকে ইহুদিরা আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করলো, খ্রিস্টানরা ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করলো। এই বলে ঈসার যেহেতু বাপ নাই তাহলে আল্লাহই তাদের পিতা। নাউজুবিল্লাহ বলেন। আকালাতিল ইয়াহুদু উযাইর ইবনুল্লাহ ওয়াকালাতিল মাসীহ ওয়াকালাতিন নাসারাল মাসীহ ইবনুল্লাহ। ইহুদিরা উযাইরকে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করলো, খ্রিস্টানরা হযরতে ঈসা পয়গম্বরকে আল্লাহ তাআলার পুত্র সাব্যস্ত করলেন। আর আল্লাহ কোরআনের মধ্যে জানিয়ে দিলেন লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ, আল্লাহর ছেলেও নাই, মেয়েও নাই, বিবিও নাই, মাও নাই, বাবাও নাই, আল্লাহর সমকক্ষ কেউ নাই। লা জিদ্দা ওয়ালা নিদ্দা ওয়ালা হাদ্দা লিমাওলা, লা জিদ্দা ওয়ালা নিদ্দা ওয়ালা হাদ্দা লিমাওলা, লা ওয়ালাদা ওয়ালা ওয়ালিদা লা আম্মা ওয়া খালা। এই যে কবিতা, আল্লাহর ছেলেও নাই, মেয়েও নাই, আম্মা ও খালা, মা খালাও নাই, আল্লাহর কেউ নাই, আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়। কথা বলেন ঠিক কিনা? সবচাইতে বড় নিয়ামত আমরা পেয়েছি, কোরআনের নিয়ামত আমরা পেয়েছি। এই কোরআনকে আল্লাহ তাআলা প্রথম নিয়ামত হিসাবে বলেছেন আল্লামাল কোরআন, খালাকাল ইনসান, মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মানুষ সৃষ্টির কথা আল্লাহ পরে বললেন, কোরআন শিক্ষার কথা আল্লাহ আগে বললেন। অথচ বাস্তব সিরিয়াল হলো মানুষ সৃষ্টি আগে, কোরআন শিক্ষা পরে। আর মানুষ দুনিয়াতে আসবে, কথা বলতে শিখবে, এরপরে তার মা অথবা বাবা তাকে মক্তবে ভর্তি করাবে, সে কোরআন শিখবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? তাহলে সে দুনিয়াতে আসার পরে না কোরআন শিখবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সিরিয়াল পাল্টায়ে কোরআন শিক্ষার কথা বলেছেন আগে, মানুষ সৃষ্টির কথা বলেছেন পরে।
এরকম করলেন কেন? মুফাসসিরিনে কেরামের কারণ লিখেছেন, আল্লাহর কাছে মানুষের ঘরে জন্ম নিলে মানুষ হওয়া যায় না। মানুষের দুইটা ক্যাটাগরি, মানুষ দুই ধরনের। কয় ধরনের? দুই ধরনের। একটা হলো সূরতে ইনসান, আকৃতিগত মানুষ, বংশগত মানুষ। আর একটা হলো সিরতে ইনসান, গুণগত মানুষ, কোয়ালিটিগত মানুষ। এই যে দুই ধরনের মানুষ, একটা হলো বংশগত মানুষ বা আকৃতিগত মানুষ, আর একটা হলো গুণগত মানুষ। এই দুই ধরনের মানুষের মধ্যে আল্লাহর কাছে দামি হলো যার ভিতরে গুণ আছে, যার কোয়ালিটি ভালো, সেই মানুষটা আল্লাহর কাছে দামি। আর যার কোয়ালিটি নাই, চোখ আছে, কান আছে, মানুষের ঘরে জন্ম নিয়েছে, ঈমান নাই, আমল নাই, কোরআনের জ্ঞান নাই, এই মানুষটার কোনো দাম আল্লাহর কাছে নাই। সূরতের কোনো দাম নাই। এই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সূরত দিলেন, বডি দিলেন, সুন্দর স্বাস্থ্য চেহারা দিলেন, এইটার দাম আল্লাহর কাছে নাই। এই কারণে আল্লাহ তাআলা সবার সূরত চেহারা একরকম দেন নাই, কারণ আল্লাহর কাছে সূরতের দাম নাই, সূরতের দাম নাই। এই জন্য আল্লাহ কারো সূরত সুন্দর বানাইছেন, কাউকে সুন্দর বানাইলেন, কাউকে কালো বানাইলেন। কারো গঠনটা সুন্দর, কারো গঠনটা বিশ্রী, কেউ দেখতে সুন্দর, কেউ দেখতে বিশ্রী। কাউকে লম্বা বানাইলেন, কাউকে খাটো বানাইলেন। কারো স্বাস্থ্য চেহারা নাদুস নুদুস, মোটা তাজা, কারো স্বাস্থ্য আবার হালকা পাতলা। এই যে আল্লাহ তাআলা মানুষের সূরতকে বিভিন্ন কোয়ালিটি করলেন, বিভিন্ন আকৃতির সূরত দিলেন, কারণ আল্লাহ তাআলার কাছে সূরতটার দাম নাই। যদি তার ভিতরে ঈমান না থাকে, আমল না থাকে, কোরআনের জ্ঞান না থাকে, সে যত সুন্দরই হোক, মানুষের আল্লাহর কাছে তার দাম নাই। হ্যাঁ, লোকটা কালো হইতে পারে, বিশ্রী হইতে পারে, কিন্তু তার ভিতরে কোরআনের জ্ঞান আছে, আল্লাহর কাছে সে দামি। ঠিক কিনা? হযরতে বেলাল হাবশী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, কালো নিগ্রু, ঠোঁট মোটা, নাক বুসা, এমন একজন নিগ্রু কালো মানুষ নবীজির সোহবতে এসে ঈমান গ্রহণ করেছেন, কোরআন শিক্ষা করেছেন, মসজিদে নববীর মুয়াজ্জিন হয়ে গেছেন। আল্লাহর কাছে বেলাল হাবশীর দাম বেড়ে গেছে, এত বেড়ে গেছে, এত বেড়ে গেছে। আল্লাহর নবী, বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজের রজনীতে জান্নাত পরিভ্রমণ করে এসে বেলালকে ডেকে বললেন, ওগো বেলাল, এমন কি আমল তোমার ভিতরে আছে, আমি জান্নাতের মধ্যে আমার আগে আগে তোমার পায়ের শব্দ শুনেছি। পরিচিত মানুষ যদি বাড়িতে এসে গলা কাশি দেয়, তাহলে চিনা যায় যে বাবা আইছে বা দাদা আইছে। তার গলার কাশি শুনলেই বোঝা যায়, পায়ের আওয়াজ শুনলেও কিন্তু বোঝা যায়। ঠিক কিনা? নবীজি বললেন, বেলাল, কি আমল তোমার ভিতরে আছে, জান্নাতের মধ্যে আমার আগে আগে তোমার পায়ের শব্দ শুনলাম। বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই সুসংবাদটা শুনে কেঁদে দিলেন, বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার কাছে বলার মতো কোনো আমল তো আমার কাছে নাই, তবে একটা আমল আমি সব সময় করি। আমার যখন এই ওযু চলে যায়, সাথে সাথে আমি ওযু করে নেই, আর ওযুর পরে আমি তাহিয়াতুল ওযুর 2 রাকাত নামাজ পড়ে নেই। ওযুর পরে 2 রাকাত নামাজ পড়ে নেই, তাহিয়াতুল ওযু। আমরা এর গুরুত্ব দিই না, হাদিসে অনেক গুরুত্ব আসছে। কেউ যদি ওযু করে 2 রাকাত নামাজ আদায় করে এমনভাবে, মুকবিলান বিওয়াজহিহি ওয়া কলবিহি, নামাজের মধ্যে তার মনও ছিল, তার ধ্যান খেয়ালও ছিল, তাহলে এই নামাজের শেষে সে এমনভাবে গুনাহ থেকে বের হবে যেমন সন্তান মায়ের গর্ভ থেকে নিষ্পাপ হয়ে বের হয়। আমলটা ছোট্ট, কিন্তু এটার ফজিলত অনেক বেশি। নবীজি বললেন, এই আমলটা তুমি করো, হইতে পারে ছোট, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তোমাকে আমার আগে জান্নাতে প্রবেশ করে দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর কাছে এত দামি হলেন বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, কালো মানুষ, কিন্তু কোরআনের শিক্ষার কারণে এত দামি হয়ে গেলেন। নবীজি একদিন বেলালকে ডেকে বললেন, বেলাল, কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম আমাকে জান্নাতে যাওয়ার পারমিশন দিবেন। আমি যতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে যাব না, ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতের তালা খোলা হবে না, গেট লাগানো থাকবে। সর্বপ্রথম আমাকে জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। ও বেলাল, যে উটটার উপর আরোহণ করে আমি জান্নাতে যাব, সেই উটটার লাগাম ধরে ধরে তুমি আমার আগে আগে যাবে। এই দাম
কেমনে হলো? কোরআনের জ্ঞানের কারণে, কোরআনের শিক্ষার কারণে হযরত বেলাল এত দামি হয়ে গেলেন। হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলার জীবনেতে এসেছে, বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলার হায়াত যখন ফুরিয়ে গেল, আজরাইল ফেরেশতা এসে বললেন, হে গো বেলাল, আপনার তো সময় শেষ হয়ে গেছে, আর বেশি সময় নাই, রেডি হয়ে যান, প্রস্তুত হয়ে যান। হযরত বেলাল বললেন, সময় শেষ? কয় মিনিট আছে? এই 4-5 মিনিট আছে, যা আপনি রেডি হয়ে যান। হযরত বেলাল বললেন, ভাই আজরাইল, নতুন করে রেডি হওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। যেই দিন সরকারে দু আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, সেই দিন থেকে আমার মনটাও দুনিয়া থেকে উঠে গেছে, দুনিয়াতে আমার মন বসে নাই। আমিও তো তোমার অপেক্ষায় ছিলাম, কবে তুমি আসবে আর আমি দুনিয়ার মায়া ছেড়ে আমার রবের কাছে যাব। ও ভাই আজরাইল, সময় যেহেতু আছে, তোমার কাছে রিকোয়েস্ট, এই অল্প সময়ের ভিতরে আমি ওযু করব, নামাজে দাঁড়িয়ে যাব, 4 রাকাত নামাজের নিয়ত করে আমি নামাজে দাঁড়িয়ে যাব। ও ভাই আজরাইল, তোমার কাছে আমার রিকোয়েস্ট হলো, প্রথম রাকাতের মধ্যে আমার জান কবজ করো না, দ্বিতীয় রাকাতেও জান কবজ করো না, তৃতীয় রাকাতের মধ্যে আমার জান কবজ করো না, চতুর্থ রাকাতের দ্বিতীয় সেজদার মধ্যে যখন আমি থাকব, তখন সেজদা অবস্থায় তুমি আমার জান কবজ করে নিও। আমাদের অন্য কারো মৃত্যুর সময় কি আজরাইল এরকম ঘোষণা দেয় না? কেন? আমরা এই কোয়ালিটিগত মানুষ হইতে পারি না। এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানব সৃষ্টির আগে কোরআনের শিক্ষার কথা বলেছেন, কারণ আল্লাহ তাআলার কাছে সূরতে ইনসানের কোনো মূল্য নাই, মানুষের চেহারা আকৃতির কোনো দাম নাই। মানুষের কাছে মানুষের চেহারা কালো হইতে পারে, সে লোকটা খাটো হইতে পারে, কিন্তু তার ভিতরে যদি কোরআনের জ্ঞান থাকে, কোরআনের শিক্ষা যদি থাকে, এই মানুষটা আল্লাহর কাছে দামি হয়ে যায়। ঠিক কিনা? আমার কথা না, বিশ্বনবীর কথা, প্রসিদ্ধ হাদিস, খায়রুকুম মান তাআল্লামাল কুরআনা ওয়া আল্লামা। নবীজি বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই দামি, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ যে কোরআন শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়। নবীজির কথা। এটা কার কথা? আল্লাহ নবীর কথা। তোমাদের মধ্যে সেই দামি, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ যে কোরআন শিক্ষা করে এবং মানুষকে শিক্ষা দেয়। কোরআনের জ্ঞান যদি মানুষের ভিতরে ঢুকে যায়, ওই মানুষটা আল্লাহর কাছে দামি হয়ে যায়। ওই মানুষটা রবকে তখন চিনতে পারে, রবের নাফরমানি তখন সে করে না। এই জন্য কোরআনের জ্ঞান অন্তরের মধ্যে ঢুকানো দরকার আছে না নাই? কোরআনের জ্ঞান ঢুকাইতে হবে, কোরআনের এলেম ঢুকাইতে হবে। নিজের ছেলে মেয়ে বা নাতিপুতিদেরকে কোরআনের এলেম শিক্ষা দিতে হবে। অন্তত পক্ষে হাফেজ না হোক, সে যেন সহি শুদ্ধভাবে কোরআন পড়তে পারে, এতটুকু জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া মা বাবার উপর কর্তব্য। মুসনাদে হযরত নবীজির সাহাবী আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেছেন, হাদিসটা মাজমুউজ যাওয়ায়েদ কিতাবের মধ্যে এসেছে, কোনো ব্যক্তি যদি তার সন্তানকে নাজারা পড়ায়, নাজারা মানে হলো সে কোরআন শরীফ দেখে দেখে পড়তে পারে, এই পড়াটাকে বলে নাজারা। কোনো সন্তান, কোনো পিতা যদি তার সন্তানকে নাজারা পড়ায়, তাহলে আল্লাহ তাআলা ওই পিতা মাতার পিছনে সব গুনাহ মাফ করে দেন। এটা নবীজির সাহাবী হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হাদিসটা বর্ণনা করেছেন, মাজমুউজ যাওয়ায়েদ কিতাবে হাদিসটি এসেছে। আর যদি হাফেজে কোরআন বানায়, কোরআনের হাফেজ বানায়, তাহলে নবীজির ঘোষণা কি? আল্লাহ নবী বলেছেন, মান ক্বারাআল কুরআন ওয়া আমিলা বিহি উলবিসা ওয়ালিদাহু তাজা ইয়াউমাল কিয়ামাতি। যে ব্যক্তি কোরআন শিখলো, কোরআনের উপর আমল করলো, আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তির মা বাবাকে কিয়ামতের দিন এমন মুকুট পরাবে, যে মুকুটের আলো হবে সূর্যের আলোর চাইতে বেশি প্রখর, এবং তার মা বাবাকে এক জোড়া দামি পোশাক পরানো হবে, যে দামি পোশাক, এত দামি পোশাক দুনিয়া বিক্রি করলো ওই পোশাকের মূল্য হবে না। মা বাবা তখন বললেন, ইয়া রাব্বাল আলামিন, এত সম্মান, এত মর্যাদা আমরা কিভাবে পাইলাম? আমরা তো এত আমল করি নাই। আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হবে, লিআখজি ওয়ালাদিকুমুল কুরআন, লিআখজি ওয়ালাদিকুমুল কুরআন। তোমাদের সন্তানকে কোরআন শিখাইছিলে, এই কারণে তোমাদের এই মর্যাদা। নবীজি বলেন,
কোরআন শিক্ষা দেওয়ার কারণে যদি মা বাপরে এরকম মর্যাদা দেওয়া হয়, তাহলে ফামা যন্নুকুম বিল্লাযী আমিলা হাযা, যে নিজে কোরআনের উপর আমল করবে তার ব্যাপারে তোমাদের কি ধারণা, তার মর্যাদা আল্লাহ কত বাড়ায়া দিবেন। সেই কথাও নবীজি হাদিসে বলেছেন। আল্লাহ নবী বলেছেন ইয়াকুলু লি সাহিবিল কুরআন ইকরা ওয়ারতাকি ওয়ারাত্তিল কামা কুনতা তুরাত্তিলু ফিদ দুনিয়া। কিয়ামতের দিন হাফেজে কোরআনকে বলা হবে, পড়ো যেভাবে দুনিয়াতে তুমি পড়তে পড়ো, তার তিলের সাথে কোরআন পড়ো। যেখানে গিয়ে তোমার পড়া শেষ হবে সেখানে গিয়ে তোমার মর্যাদা উন্নীত হবে। এই কারণে কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি মর্যাদা কার? হাফেজে কোরআন এবং আলেমে কোরআন, আহলে কোরআন যারা পড়ে এদের মর্যাদা হবে সবচেয়ে বেশি। নবীজি আরেক হাদিসের মধ্যে বলেছেন ইন্নাল উলামা আলা মানাবির মিন নূরিন ইয়াউমুল কিয়ামা, কিয়ামতের দিন উলামায়ে কেরাম নূরের মিম্বারের উপর বসা থাকবে। এরা নবীও না, এরা হলো উলামায়ে কেরাম। এদেরকে দেখে মানুষ ঈর্ষা করবে, কত সম্মান। যখন আমরা এনফসি জপি, এরা নূরের মিম্বারের উপরে বসা। এই জন্য তালিমুল কোরআন, মাদ্রাসার নাম তালিমুল কোরআন, কোরআন শিক্ষা দেওয়া। তালিম অর্থে কি? শিক্ষা দেওয়া, কোরআন শিক্ষা দেওয়া। কোরআনের জ্ঞান সন্তানকে শিক্ষা দেওয়া দরকার আছে না নাই? কোরআনের জ্ঞান শিক্ষা দিলে আল্লাহ তাআলা মা বাবার মর্যাদা বাড়াইয়া দিবেন, দুনিয়াতেও বাড়াইয়া দিবেন, আখিরাতেও বাড়াইয়া দিবেন। একজন হাফেজে কোরআনের বাবার মর্যাদা অনেক বড়, একজন হাফেজে কোরআনের মায়ের মর্যাদা অনেক বড়। কারণ সন্তান কোরআন পড়বে আর আল্লাহ তাআলা সন্তানের মা বাবার কবরের মধ্যে সব পৌঁছাইতে থাকবে। মুহতারাম হাজরিন, এই জন্য আমাদের সন্তানকে কোরআন শিক্ষা দিতে হবে, এটা বাধ্যতামূলক। কোরআন শিক্ষা করা এবং কোরআন শিক্ষা দেওয়া বাধ্যতামূলক, নবীজি আবশ্যক করে দিয়েছেন। আমরা অনেক সময় কোরআন শিক্ষাটাকে অনর্থক মনে করি, আর এটা অনর্থক। নাউজুবিল্লাহ বলেন, কোরআন শিক্ষা করা অনর্থক নয়, বরং কোরআন শিক্ষা করা এটাই হলো আসল শিক্ষা। কোরআনের শিক্ষা এটাই হলো আসল শিক্ষা। কোরআনের শিক্ষা দ্বারা আমার আখিরাত বনবে। প্রতিটা হরফে যদি 10 নেকি করে পাওয়া যায়, তার কি পরিমাণ নেকি হবে, কি পরিমাণ নেকি হবে। আমাদের কাছে যদি টাকার কোনো মেশিন থাকতো আর যদি বৈধ থাকতো যে টাকা বানাও, তাহলে আমরা তো সারা দিন রাত টাকাই বানাইতাম। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে টাকা নয়, টাকার চাইতে দাবি হলো নেকি। নেকি কামানোর একটা মেশিন দিয়েছেন, এইটা হলো আল কোরআনুল কারীম। কোরআনের কারীম নেকি কামানোর মেশিন। কোরআন পড়ব। ইমাম গাজালি রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেছে, নামাজের বাইরে ওযু ছাড়া পড়লে 1 হরফে 10 নেকি, ওযুর সাথে পড়লে 25 নেকি। আর যদি নামাজের ভিতরে বসা অবস্থায় পড়ে তাহলে প্রতি হরফে 50 নেকি। আর যদি নামাজের মধ্যে দাঁড়ায়া পড়ে তাহলে প্রতি হরফে আল্লাহ তাআলা 100 নেকি দিয়া দিবেন, 100 নেকি দিবেন। তাহলে কত বড় দয়া, কত বড় নিয়ামত। কোরআনের নিয়ামত হলো সবচেয়ে বড় নিয়ামত। এই কারণে সূরাতুর রহমানের মধ্যে নিয়ামতের কথা বলতে গিয়ে, মানব সৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে, মানব সৃষ্টির আগে কোরআনের শিক্ষার কথা বলেছে। অন্যান্য নিয়ামতের আগে আল্লাহ কোরআনের শিক্ষার কথা বলেছেন। কারণ মানুষের জন্য এসেছে এই কোরআন। এই কোরআন কোনো পশু পাখির জন্য আসে নাই। কোনো গরুকে যদি আপনি সারা জীবন চেষ্টা করেন সূরা ফাতিহা মুখস্থ করানোর জন্য, তাহলে গরু কি সূরা ফাতিহা মুখস্থ করতে পারবে? কিন্তু একজন মানুষ যতই মূর্খ হোক, হ্যাঁ তার সময় বেশি লাগতে পারে, কিন্তু তার পক্ষে কোরআন সূরা ফাতিহা মুখস্থ করা সম্ভব না অসম্ভব? সম্ভব। এই জন্য কোরআন সবারই মুখস্থ করতে হবে। অন্তত পক্ষে সহি শুদ্ধভাবে নামাজ পড়ার জন্য 5টা সূরা মুখস্থ করতে হবে। কারণ নামাজের জন্য 1 নম্বর শর্ত হলো শুদ্ধভাবে কোরআন পড়া। যেই সমস্ত কারণে নামাজ নষ্ট হয়, নামাজ ভেঙে যায়, এর মধ্যে 1 নম্বর কারণ হলো অশুদ্ধ পড়া। অশুদ্ধ পড়লে কি নামাজ ভেঙে যায়। কাজে নামাজকে শুদ্ধ করার জন্য তো কোরআন শুদ্ধ করে পড়তে হবে। তালিমে কোরআন, কোরআনের জ্ঞান যাদের ভিতরে আছে সে হলো গুণগত মানুষ, কোয়ালিটিগত মানুষ। এই মানুষটার দাম আল্লাহর কাছে বেশি। এই কারণে আল্লাহ তাআলা
তালিমে কোরআনের কথা আগে বলেছেন, আর মানুষ সৃষ্টির কথা পরে বলেছেন। এরপরে বলেছেন আল্লামাহুল বায়ান, বায়ান শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহ। এই সূরার মধ্যে আল্লাহ নিয়ামতের কথা বলতে গিয়ে বিশেষ বিশেষ নিয়ামতের কথা বলে মানুষ এবং জিনকে সম্বোধন করে একটা প্রশ্ন করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন ফাবি আইয়ি আলাই রাব্বিকুমা তুকাযিবান। এই আয়াতটা এই সূরার মধ্যে 32 বার আসছে। কয়বার? 31 বা 32, মানে বারবার এসেছে। বিশেষ বিশেষ নিয়ামতের কথা বলে মানুষ এবং জিনকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তাআলা প্রশ্ন করেছেন, হে মানুষ এবং জিন, ফাবি আইয়ি আলাই রাব্বিকুমা, তোমাদের রবের কোন নিয়ামতকে তুকাযিবান, তোমরা অস্বীকার করবে। আমরা কি আল্লাহর কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করতে পারবো? কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করতে পারবো না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরাতুর রহমান যখন সাহাবীদের সামনে তেলাওয়াত করলেন, সাহাবায়ে কেরাম মনোযোগের সাথে শুনলেন কিন্তু জবাব দিলেন না। নবীজি বললেন তোমাদের চাইতে জিনেরা ভালো। সাহাবায়ে কেরাম বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের চাইতে জিনেরা কিভাবে ভালো? তো নবীজি বললেন আমি এই সূরা জিনদের সামনেও তেলাওয়াত করেছিলাম। আমাদের নবী শুধু মানুষের নবী না, জিনদেরও নবী। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিনদের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছেন, জিনদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন। তিনি নবী ও সাকালান, মানুষেরও নবী জিনদেরও নবী। আল্লাহ নবী বলেন আমি জিনদের সামনে যখন সূরাতুর রহমান তেলাওয়াত করলাম, যতবার আমি তেলাওয়াত করেছি ফাবি আইয়ি আলাই রাব্বিকুমা তুকাযিবান, ততবার জিনারা জবাব দিয়েছে। জিনারা বলেছে রব্বানা লা নুকাযযিবু বিশাইইন মিন নিআমিকা ফালাকাল হামদ। জিনারা বলেছে আল্লাহ, ও আমাদের রব, ও আমাদের মালিক, তোমার কোনো নিয়ামতকে আমরা অস্বীকার করি না, তোমার সব নিয়ামতকে আমরা অস্বীকার করি। আর আমাদেরকে যে তুমি নিয়ামত দিয়েছ, না চাইতে নিয়ামত দিয়েছ, এই জন্য ফালাকাল হামদ, তোমার আল্লাহ তোমার প্রশংসা। জিনারা উত্তর দিয়েছে আল্লাহর প্রশংসা করেছে, তোমরা তো কোনো জবাব দিলা না। এই জন্য ফাবি আইয়ি আলাই রাব্বিকুমা তুকাযিবান, আল্লাহ প্রশ্ন করেছেন হে জিন এবং মানুষ, তোমরা কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? আমরা কি কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করতে পারি? এই সূরার আগে আল্লাহ তাআলা গজবের কথা বলেছেন, আযাব গজবের কথা বলেছেন। এই সূরার মধ্যে নিয়ামতের কথা বলেছেন, আর আগের সূরার মধ্যে কি আযাব গজবের কথা বলেছেন। বিশেষ বিশেষ অবাধ্য জাতি, আদ জাতি, সামুদ জাতি, নূহ আলাইহিস সালামের জাতি, লূত আলাইহিস সালামের জাতি, এদেরকে আল্লাহ তাআলা আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন। প্রত্যেকটা জাতির আযাবের কথা বলে আল্লাহ মানুষকে সতর্ক করেছেন, ফাকাইফা কানা আযাবি ওয়া নুযুর, কেমন ছিল আমার আযাব, কেমন ছিল আমার সতর্ক বার্তা। এই যে আল্লাহ তাআলা আগের সূরার মধ্যে আযাবের কথা বলে সতর্ক করেছেন, এই সূরার মধ্যে আল্লাহ তাআলা নিয়ামতের কথা বলে আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন, তোমরা কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? আযাবের সূরা আর নিয়ামতের সূরা, এটা হলো আল্লাহ তাআলার বিধান। আল্লাহ তাআলার কোরআনের বিধান হলো আল্লাহ যখনই জাহান্নামের কথা বলেন এরপরে জান্নাতের কথা বলেন, যখনই আযাবের কথা বলেন তখনই আল্লাহ নিয়ামতের কথা বলেন। এটা হলো কোরআনের একটা সিস্টেম, কোরআনের একটা নীতিমালা। কারণ একজন মুমিন, পরিপূর্ণ মুমিন হইতে হলে আল্লাহর আযাবের ভয়ও থাকতে হবে এবং আল্লাহর রহমতের আশাও থাকতে হবে। আল্লাহর আযাব, আযাব বলতেছেন শুনছি, একজন জবাব দিলেই হবে। আল্লাহর আযাবের ভয়ও থাকতে হবে। একজন মুমিন হইতে হইলে আল্লাহর আযাবের ভয়ও থাকতে হবে, আল্লাহর রহমতের আশাও থাকতে হবে, তাহলেই সে মুমিন হবে। এই জন্য আল্লাহ তাআলা আযাবের কথা বলেছেন, রহমতের কথা বলেছেন। নবীজি হাদিসে বলেছেন আল ঈমান বাইনাল খাউফি ওয়ার রাজা, ঈমান হলো আশা এবং ভয়ের মাঝে। আশা 100% আশা, আল্লাহ রহমত, আল্লাহ আমাকে জান্নাতে দিবেন, এরকম আশাও করতে হবে। আবার আল্লাহর আযাবের ভয়ও 100% থাকতে হবে। কেমন ভয়? হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ যদি এরকম ফয়সালা করেন পৃথিবীর সব মানুষ জান্নাতে যাবে, একজন মানুষ শুধু জাহান্নামে যাবে, এই ফয়সালা যদি আল্লাহ তাআলা করেন, আমার উমর জাহান্নামের ব্যাপারে এত ভয়, এত ভয়, সব মানুষ জান্নাতে যাবে, একজন মানুষ জাহান্নামে যাবে, আমি উমর সেই জাহান্নামী ব্যক্তি হইতে পারে। তিনি আবার এই কথাও বলেছেন, এরকম ফয়সালা যদি হয় সব মানুষ জাহান্নামে যাবে, একজন মানুষ শুধু জান্নাতে যাবে। খলিফা উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন,
আল্লাহ রহমতের ব্যাপারে আমার এত আশা, ওই একজন জান্নাতি আমি উমর হয়ে যাব। তাহলে আশাটাও 100, ভয়টাও 100। এই জন্য আল্লাহ তাআলা আযাব গজবের সূরার পরেই নিয়ামতের কথা বলেছেন। আল্লাহ তাআলা এই কথাগুলো বুঝা আমাদেরকে মানার তৌফিক দান করুন, আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। আজান হইতেছে, যাদের ওযু আছে আমরা মসজিদে চলে যাই।